Remplissez avant l'imam qui commence. Remplissez la avec une place. Laissez les places à vos frères. Remplissez les places. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فبلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة ودعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله وليكن لكم من مرور الأيام وتصبم الأعوام حسن الاعتبار واعلموا رحمكم الله أن الأوقات خزائن أعمالكم فلينظر المرء ماذا يضع في خزائنه فلينظر أحدكم ماذا يضع في خزائنه التي لا غنى لكم عنها في يوم تشخص فيه الأبصار يوم يقوم الناس لرب العالمين. وإذا كان مرور الأيام والليالي ليس لدى الغافلين اللاهين إلا ذهاب يوم ومجيء يوم آخر فإنه لدى أولي الأبصار مصدر متجدد للاتكال والاعتبار. يقول الله جل شأنه يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. نعم، تقلب الليل والنهار إن في ذلك عبرة لأولي الأبصار. أيها الإخوة الكرام، نقف اليوم في نهاية سنة هجرية وعلى عتبة عام جديد. أسأل الله العلي القدير أن يبارك لنا فيما مضى وأن يوفقنا في العام المقبل لما يحبه ويرضاه. إن كل يوم يمضي وكل شهر يمضي كل سنة تمضي تقربنا إلى أجالنا. ينبغي أن يكون ذلك مصدرا للاتكال والاعتبار، ويسوي ذلك أيما تصوير الإمام حسن البصري رحمه الله يقول يا ابن آدم إنما أنت أيام فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، إنما أنت أيام فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. والله جل شأنه يقول لنا في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة، ينبغي أن يكون مرور الأيام والشهور والسنوات مصدرا للعظة، مصدرا للاعتبار.
مضي السنة يذكرنا بنهاية العمر، يذكرنا بأننا سنرحل عن هذه الدنيا. فإذا رحلنا من هذه الدنيا لا ينفعنا إلا ما قدمنا من الأعمال الصالحة، ولن يصاحبنا في قبورنا إلا أعمالنا. فلينظر الواحد منكم ماذا قدم. لو تأملنا في هذه السنة المنصرمة ماذا عملنا في خلال هذه السنة، ماذا قلنا، ماذا فعلنا، لا نتذكر إلا قليلا مما قلنا ومما فعلنا خلال السنة. ولكن كل ما قمنا به وكل ما تحدثنا به مسجل في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى، وسنحاسب على كل صغيرة وكبيرة. يوم يجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son aide et son assistance. Quiconque Allah les guide, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah l'égare, nul ne peut les guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah, unique sans aucun associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager qu'il a envoyé avec la guidance et la religion de la vérité, afin de la faire triompher sur toute autre religion, en dépit de l'aversion des polythéistes. Il a transmis en toute honnêteté le message de son Seigneur. Il a appelé à Allah avec la sagesse et la bonne exhortation. Il a lutté pour la cause d'Allah comme il se doit. Il a adoré son Seigneur jusqu'à ce que la certitude lui parvienne. Que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, sa famille, ses compagnons, et surtout ceux qui suivront leur voie jusqu'au jour de la résurrection. Serviteurs d'Allah, je vous recommande et moi-même la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que les passages des jours et des nuits soient une leçon pour nous tous. Le fait que les jours et la nuit s'alternent, il faut que ceci soit une leçon pour nous. Sachez bien que le temps n'est rien d'autre qu'un dépositoire pour vos actes. Que chacun d'entre nous regarde qu'est-ce qu'il dépose dans son dépositoire. Il faut savoir ce dépositoire que chacun d'entre nous en a besoin. On ne peut pas s'en passer. Dans un jour où le regard sera figé, les jours où les hommes se dresseront devant le Seigneur du ciel et de la terre pour rendre compte. Si le passage des jours et des nuits, pour ceux qui vivent dans l'insouciance, dans l'oubli, n'est rien d'autre que le départ d'un jour et l'arrivée d'un autre, pour les gens doués d'intelligence, pour les gens qui la voient, c'est un sujet de réflexion, c'est un sujet où on doit en tirer des leçons. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Allah fait alterner la nuit et les jours. Il y a certes là un sujet de réflexion pour ceux qui ont des yeux, c'est-à-dire ceux qui sont clairvoyants, ceux qui réfléchissent. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes les derniers jours, nous vivons les derniers jours de l'année. Quand je dis de l'année, je veux dire l'année hijrienne, l'année musulmane. Nous vivons les derniers jours aujourd'hui. Nous sommes sur le seuil d'un nouvel an qui commence demain. Donc, une année qui vient de s'écouler de notre vie. Donc, le passage des jours, des nuits, des mois, des années, ça doit nous servir de leçon. Car ceci nous interpelle que nous nous approchons à notre fin. Nous nous approchons à notre fin. Ceci, ça doit être un rappel pour nous. Imam Hassan al-Basri, il nous dit, ô fils d'Adam,
tu n'es que des jours. Ça dit ta vie n'est que des jours. Ô fils d'Adam, tu n'es que des jours. Chaque fois qu'il y a une journée qui passe de ta vie, c'est une partie de toi qui est partie. C'est une partie de toi qui est partie. Si les non-musulmans, le passage d'une année à l'autre pour eux, c'est un moment de distraction, c'est un moment d'insouciance, c'est un moment de débauche, pour le musulman, pour les sages, pour les doués d'intelligence, le passage d'une année à l'autre doit être un moment de réflexion. Un moment où nous devrons dresser un bilan de l'année qui vient de s'écouler de notre vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, ô vous les croyants, ô vous qui avez cru, craignez Allah. Que chaque âme regarde qu'est-ce qu'il avance pour demain. Craignez Allah, sachez bien que Allah est bien informé de ce que vous faites. Nous devrons nous poser des questions. Il y a une année qui vient de s'écouler de notre vie. 12 mois, 360 jours. Pendant cette année qui vient de s'écouler, qu'avons-nous fait du bien? Qu'avons-nous fait du mal? Si nous nous interrogeons, nous nous rappelons de très peu de choses que nous avons accomplies au cours de l'année et très peu de choses que nous avons dit au cours de l'année. Si on te pose la question, le premier jour de l'année dernière, aujourd'hui, tu te souviens de tout ce que tu as dit, tout ce que ta langue a proféré? Tu te souviens de tous les actes que tu as commis? On s'en souvient que très peu de choses. Que très peu de choses. Mais cependant, sachez bien, mes frères et sœurs, que tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons fait, ils sont consignés dans un livre auprès de notre Seigneur, qui n'oublie jamais et qui ne se trompe jamais. Nous allons rencontrer un jour où nous allons comparaître devant notre Seigneur. Nous trouverons tout ce que nous avons dit et tout ce que nous avons fait. Que chacun d'entre nous, à la fin de l'année, se demande des comptes. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu disait: Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla an tuzana lakum, fi yawmin tu'raduna ala Allah la takhfa minkum khafiya. Omar disait: demandez-vous des comptes, demandez-vous même des comptes avant qu'on ne vous demande des comptes. Et pesez vos actes avant qu'on les pèse pour vous, dans un jour où vous serez exposé à Allah. Rien de vous ne lui sera caché. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khayrin muhdara. Les jours où chaque âme trouvera ce qu'il a fait présent, du bien comme du mal. Il souhaitera, s'il y avait une longue distance qui le sépare de ce qu'il a commis comme mal. Donc, celui qui se demande des comptes aujourd'hui, celui qui se demande des comptes dans cette vie, demain, la réduction de comptes sera facile pour lui. Mais quand ça dit celui qui oublie, celui qui est indifférent, celui qui ne s'interroge pas, ne se pose pas de questions de ce qu'il a fait, aujourd'hui, demain, la réduction de comptes sera sévère pour lui. Mes chers frères et sœurs, une année qui vient de s'écouler de notre vie. Une nouvelle année qui va commencer, car Allah subhanahu wa ta'ala, nous implorons Allah, qui bénit pour nous les bonnes œuvres, les bonnes actions que nous avons accomplies au courant de l'année qui vient de s'écouler. Qu'Allah nous pardonne nos erreurs et nos fautes. Qu'Allah bénit pour nous l'année qui va commencer. Mais mes chers frères et sœurs, pour nous musulmans, le nouvel an, c'est un moment de réflexion, c'est un moment de tirer des leçons. Le passage d'une année à l'autre ne peut pas arriver sans que nous nous rappelions de ces grands événements qui est le début et démarrage du calendrier musulman qui est le Hijra, l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Parce qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
quand les musulmans voulaient fixer un calendrier pour eux. À l'époque de Omar ibn al-Khattab, Omar il a réuni les sages, les savants parmi les compagnons pour les concerter, pour demander leur avis à partir de quel moment, à partir de quel événement que nous devrons fixer le départ de notre calendrier. Certains ont suggéré pourquoi pas la naissance du prophète, comme les chrétiens. D'autres, ils ont dit pourquoi pas le début de la révélation, et d'autres ont suggéré autre chose. Mais Omar radiallahu anhu, il n'a trouvé rien de plus important que l'hijra, l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car l'État musulman, la nation musulmane est née à partir de l'hijra. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a choisi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme le dernier messager, il a fait la révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté à la Mecque 13 années durant. Il appelait à Allah avec la sagesse et la bonne exhortation. Il appelait à l'abandon de l'idolâtrie, le fait d'adorer des idoles qui ne peuvent apporter ni bien ni mal, et à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il appelait aux valeurs et aux préceptes de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont été persécutés. Ils ont subi toutes les formes des injustices parce que tout simplement, ils disaient notre Seigneur, c'est Allah. Nous n'avons pas d'autre Dieu, nous n'avons pas d'autre divinité, nous n'avons pas d'autre Seigneur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'ils proclamaient leur attachement à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, à un seul Dieu, à un seul Seigneur, on les a persécutés, on les a torturés, on les a fait subir toutes les formes des injustices. Ils ont fait preuve de l'endurance et de la patience, jusqu'à ce qu'à un moment donné, les Mécois, ils vont se comploter, ils vont décider d'assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera l'ordre en ce moment de quitter la Mecque. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va quitter la Mecque, ainsi que ses compagnons. Ils vont abandonner leur patrie, leur pays, leur famille, leurs proches, le lieu où ils ont grandi. Il faut savoir, l'attachement aux patries, l'attachement au pays, c'est quelque chose d'inné chez l'homme. Je dirais même chez toutes les créatures, même les animaux, même les oiseaux, les endroits où ils ont été habitués, ils sont très attachés à ces lieux. Abdullah ibn Adi radiallahu anhu dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, يروي عبد الله بن عدي رضي الله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحزورة. الحزورة مكان مرتفع أي في وقت الحجرة، ونظر إلى مكة فقال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي لولا أني أخرجت منك ما خرجت. Abdullah ibn Ali ibn al-Hamra, il dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une colline, c'est-à-dire au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait quitter la Mecque. Il dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une colline. Il dit, et en fait, le prophète il se tourne, au moment où il allait quitter la Mecque, il se tourne vers la Mecque, il regarde la Mecque, il dit, par Dieu, tu es certes la meilleure des terres d'Allah. Oui, la Mecque c'est la meilleure des terres. Le meilleur endroit sur terre, c'est la Mecque. Il retourne, il regarde la Mecque, il dit, par Dieu, tu es la meilleure des terres d'Allah. Tu es le lieu, tu es l'endroit le plus aimé de mon cœur. Nuit, été, on m'a forcé de te quitter, je ne t'aurais jamais quitté. Donc cela exprime l'attachement au pays. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, pour leur foi, pour la religion, ils étaient prêts à faire tous les sacrifices nécessaires. Ils ont abandonné leurs biens, ils ont abandonné leur patrie, ils
Ils ont abandonné leur famille. Ils ont tout laissé derrière eux vers un avenir inconnu. Ils ont tout laissé ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour préserver leur foi. Ils ont immigré par la Mecque. Donc, l'immigration, certes, c'était une fuite pour préserver sa foi, pour préserver sa religion. Mais en même temps, c'était une victoire. C'était une victoire parce que c'est cette fuite qui va donner naissance à l'État musulman, à la nation musulmane, à la partie de Médine. L'islam va se répandre dans le monde. Donc, mes chers frères et sœurs, ce que j'ai envie de vous dire, il y a beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, les temps ne manquent rien de rentrer trop dans les détails. Il est le devoir de chaque musulman de soutenir la cause d'Allah, de rester ferme dans sa foi, de s'attacher fermement à cette religion. Car cette vie sans la foi, cette vie sans la religion, ça ne vaut pas la peine d'être vécue. Le musulman, il doit montrer que la chose la plus chère à lui, la chose la plus précieuse pour lui, c'est sa foi. C'est ce que les prophètes et ses compagnons nous ont enseigné. Donc, pour soutenir la cause d'Allah, pour préserver la foi, ils étaient prêts à tout. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Illa tansurun, faqad nasarahullah. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru. Allah il a secouru son prophète. Quand il a lorsque ceux qui ont mécru l'ont expulsé, l'ont chassé de chez lui et de sa demeure. Deuxième de deux, lorsqu'ils étaient dans la grotte, lorsqu'il disait à son compagnon, La tahzan inna Allah ma'ana. Ne sois pas triste, Allah est avec nous. فأنزل الله سكينته عليه. Allah il a fait descendre sur lui sa sakina, sa sérénité, sa quiétude, l'apaisement, la paix. Il est soutenu par des soldats que vous ne voyez pas. Ainsi Allah abaissa la parole de mécréants et la parole d'Allah a eu le dessus. Toujours la parole d'Allah aura le dessus. qu'Allah nous guide dans les droits chemins. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين أحمده على آلائه وأشكره على جزيل إنعامه أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Serviteur d'Allah, sachez bien que quand on est musulman, quand on s'est dit qu'on est attaché à cette religion, on sera mis à l'épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, Alif Lam Mim, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Allah dit Alif Lam Mim. Les gens pensent-ils en disant que nous croyons que nous allons les laisser sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux d'avant eux, afin que Allah sache ceux qui sont véridiques, que Allah sache ceux qui sont menteurs. Mes chers frères et sœurs, vous tous comme moi-même, hier nous avons appris à travers les médias que les autorités françaises ont décidé d'expulser l'imam Hassan Al-Qusay, qui est très connu, qui était au sein de la communauté musulmane. Soi-disant,
qui tient des propos haineux, qu'il est dangereux pour la France. Moi, je pense dans un état de droit. Lorsqu'une personne commet un acte condamnable ou qui tient des propos condamnables, normalement, on les traduit devant la justice. Si on les traduit devant la justice, et la justice il fera son travail, soit de les condamner, soit de les acquitter. Mais prendre des décisions arbitraires et d'expulser quelqu'un, il est né ici, il a grandi ici, il a fait sa vie ici, ça fait plus de 30 ans qu'il prêche, on peut comprendre qu'on dit qu'il est dangereux parce qu'il incite toujours les jeunes musulmans de ces pays à être des citoyens à part entière, à s'engager en tant que citoyens à part entière, à être actifs dans la vie, à ne pas rester à la marge de la société. Si ceci est dérangeant pour certains, le fait que les musulmans dans ces pays soient des musulmans, des citoyens à part entière, engagés, actifs dans la vie, si c'est pour certaines personnes, ça c'est un danger, oui, on peut le considérer comme quelqu'un de dangereux. On parle de valeurs, de préceptes, la liberté de conviction, la liberté d'expression, mais c'est 2 poids, 2 mesures. Quand il s'agit de musulmans, il n'y a pas la liberté de conviction, ni la liberté d'expression. Si notre pays continue dans cette voie, ces mesures exceptionnelles qui toujours visent les musulmans, je crains que la France ne devienne comme la Birmanie, où les musulmans, ils étaient expulsés, ils étaient obligés de quitter leur pays par des persécutions et des injustices. Je crains que la France ne devienne comme la Chine, où on a mis les musulmans dans les camps de concentration. Moi, ce que je dis aux autorités de ces pays, si vous avez quelque chose à reprocher à M. Kissan, on est dans un pays de droit. Pourquoi ne sera-t-il pas traduit devant la justice qu'il répond à ses propos et à ses actes? Mais toujours, il y a des mesures exceptionnelles pour les musulmans. Ça, c'est injuste. Ça, c'est injuste. Et l'injustice, on le paye trop, tôt ou tard. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Allah dit, ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Allah, il est le Seigneur du monde. Le monde lui appartient. Il a le droit de faire tout ce qu'il veut. Personne ne peut lui demander de compte. Mais cependant, il dit, je me suis interdit l'injustice. Je l'ai interdit entre vous. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Donc, les épreuves pour les musulmans, ça ne date pas d'aujourd'hui. Comme je disais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils ont été expulsés de leur demeure. Ils ont été expulsés de leur pays. Mais ils sont restés fermes. Ils sont restés dignes. Ils sont restés corrects. Donc aujourd'hui, tout musulman qui subit des injustices, qui subit des persécutions, soyons fermes, soyons fermes dans notre foi, parce qu'aujourd'hui, certains, ils veulent en France des musulmans sans l'islam. Des musulmans qui n'ont rien de l'islam que leur prénom, ça leur convient bien. Mais un musulman qui dit je suis musulman, je suis attaché à ma foi, je vais pratiquer ma foi, tel musulman, on lui colle toutes les étiquettes. Intégriste, islamiste, fondamentaliste, terroriste et tout ce que vous voulez. Non, nous sommes des musulmans. Nous sommes des citoyens de ce pays. Nous ne voulons que des biens pour ce pays. Mais nous resterons fermes, attachés à notre foi. Pour rien de ce bas monde, nous abandonnerons notre foi et notre croyance. Alors, وصلوا وسلموا على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فإن الله أمركم بذلك في محكم التنزيل فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الصحابة أجمعين
وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمِ حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا الدنيا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إلهنا أنت ربنا لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه. أنت الملك الحق، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تحفظنا في ديننا، وتحفظنا في أنفسنا، وتحفظنا في أهلنا وأولادنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أحد الإخوة يطلب منا الدعاء لقريب له مريض، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويشفي جميع مرضى المسلمين، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.